الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Kamis 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 3 Oktober 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Rahman Hanim Essos dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da salat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan kitab Sairus Salikin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها وجعله من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي رب العالمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا في السلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Astaghfirullah al-azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا بالدين ولذرياتنا وللمؤمنين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi. Annallaha yaftahu alaina futuhal arifin yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin summa ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirina ajma'in. Annallaha yaqbalul jami' wa ya'fu 'anil jami' wa yuslihu sya'anal jami' fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini masih di dalam pembahasan tentang syarat dan kaifiat mereka yang akan menempuh jalan khalwat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila melihat akan sesuatu yang datang di dalam khalwatnya itu, maka jangan dihiraukan akan dia, dan hanya saja semata-mata ingat akan Allah Ta'ala jua. Seperti firman Allah Ta'ala, Qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Artinya kata olehmu ya Muhammad, semata-mata ingat akan Allah Ta'ala, kemudian tinggalkan akan mereka yang lain daripada Allah Ta'ala itu di dalam pekerjaan mereka itu, padahal mereka itu bermain-main, yakni jangan ingat akan suatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu, melainkan semata-mata ingat akan Allah Ta'ala yang wajibul wujud, yang mutlak. Jadi dalam proses khalwat ini, dalam kesendiriannya, untuk proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang hijab atau penghalang, aghiyar atau gangguan-gangguan datang kepada seorang
untuk mengganggu, menghalangi agar jangan sampai seseorang itu bisa lurus dalam zikirnya untuk mengingat Allah. Macam-macam. Kadang-kadang yang diganggu itu khatir, lintasan hati. Diingatkan dengan perkara-perkara yang lezat. Apakah itu makanan, minuman, atau khatir yang bersifat nafsani, yang bersifat nafsu, untuk berlezat-lezat. Nah, ini bagian daripada hijab, bagian daripada gangguan yang dialami oleh seseorang dalam masa khalwatnya untuk berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang justru dalam masa khalwatnya itu datang kepadanya gangguan yang berupa jabatan atau makom, kedudukan-kedudukan yang bersifat menipu, seolah-olah dia dianggap sudah sampai pada makom itu. Ya fulan, stoplah, kau sudah cukup, kau sudah banyak mengingat Allah, kau sudah sampai. Bisa jadi juga yang datang itu jin atau syaitan yang memang bertujuan untuk mengganggu, mengacaukan khalwatnya. Maka itu orang yang dalam masa khalwat ini sebaiknya jangan jauh dari guru mursyidnya, agar apapun yang dia alami, yang dia rasakan bisa dikonsultasikan kepada mursyidnya, sehingga mursyid bisa memberikan arahan apa yang harus dia perbuat agar tidak terkecoh dengan gangguan-gangguan yang datang. Hendaklah yang dia ingat dari gangguan yang datang itu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memperdulikan. Tapi yang diingat semata-mata dalam zikirnya di masa khalwatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang wajibul wujud, yang mutlak. Apa itu wajib? Wajib itu yang pasti ada. Wujud yang semata-mata ada, mutlak yang selama-lamanya ada, yang adanya awal bila ibtida, akhir bila intiha, awal dengan tiada permulaan dan akhir dengan tiada berkesudahan. Itulah makna wajibul wujud lagi mutlak. Bahkan dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan tambahannya lagi wajibul wujud hakiki mutlak. Apa itu hakiki? Yang sebenar-benarnya ada dan maha suci untuk dikatakan tidak ada. Wa yulazimu dzikru tulal umri fa'asahu yurzaku an yakuna min mulukid daraini wa yukshafu lahul haqa'iq fayara ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar fa in lam yunkashifu lahu syai'un fal yudawim alaihi fa innahu inda nasiyati malakil maut alaihi salam yunkashifu lahu zalika wa yasilu ilal maqsud wallahu a'lam. Apa kata Imam Ghazali? Artinya dan siogianya, bagi orang yang berkehendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat itu, bahwa ia melazimkan akan zikrullah itu selama hidupnya. Jadi nama berzikir, siapa nak sukses urusan akhirat, tidak ada batas akhir dalam zikirnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan diberi rezeki akan dia oleh Allah taala bahwa ada ia dapat daripada kerajaan dua negeri, yaitu dunia dan akhirat.
dan mudah-mudahan dibukakan baginya itu akan ilmu hakikat. Maka melihat ia barang yang tiada pernah dilihat oleh mata kepalanya, dan mendengar ia akan barang yang tiada pernah didengar oleh telinganya, dan mendapat ia akan barang yang tiada pernah dicita di dalam hati manusia. Maka jika tiada dibukakan baginya akan sesuatu seperti yang demikian itu, maka hendaklah ia melazimkan atas zikir itu. Maka bahwasanya tak dapat tiada dibukakan baginya seperti yang demikian itu, dan disampaikan ia akan maksudnya itu. Dan jika pada ketika mengambil malakul maut alaihi salam akan nyawanya itu sekalipun, wallahu alam. Jadi dalam proses ketekunan dia berwirid, berzikir, mengingat Allah ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan kepadanya warid. Jadi kita mesti pahami wirid itu apa, warid itu apa. Tidak setiap wirid itu zikir yang bersifat ucapan, tapi kadang-kadang bersifat amaliyah. Mungkin dengan perbuatan, sholat, atau puasa, atau kalau di orang yang punya harta kekayaan dengan harta. Jadi wirid itu adalah sesuatu amalia yang bersifat ucapan atau perbuatan yang didawamkan dengan tujuan taqarrub ilallah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang yang wiridnya sholat sunat, ada orang yang wiridnya sholawat, ada orang yang wiridnya baca Quran, yang dia dawamkan terus menerus. Nah itulah namanya wirid. Ada orang yang wiridnya zikir. Buah dari ketekunan dia mengamalkan wirid, Allah datangkan warid. Nah warid yang didatangkan oleh Allah itu bentuknya bermacam-macam. Walaupun terkadang wirid antara hamba Allah yang satu dengan yang lain wiridnya sama, tapi warid karunia yang Allah datangkan kepada mereka sifatnya bisa berbeda. Ada golongan hamba Allah yang soleh, Allah datangkan kepada mereka waridnya berupa kasyaf, terbukanya sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain secara awam. Ada hamba Allah yang lain yang soleh, Allah datangkan kepada mereka warid, apa itu? Mustajab doanya. Ada orang yang Allah datangkan kepadanya warid berupa ilmu laduni. Ada orang yang Allah datangkan kepadanya warid berupa ketenangan hati yang tidak Allah berikan kepada hamba yang lain. Nah walaupun dia tidak mendapatkan warid yang berupa kasyaf, tapi tetaplah kata Imam Ghazali dia berzikir mengingat Allah. Walaupun semasa hidupnya dia tidak melihat kasyaf, tidak melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, yakinlah pada akhirnya di hujung kehidupannya, di akhir hayatnya Allah tetap akan berikan dia kasyaf. Sesuatu yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah terlintas oleh lintasan hati. Nah ini warid yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan melihat segala apa yang sudah dia wiridkan itu hasilnya dengan yakin. Sebab hadirin sekalian, ini yang kita baca ini, kitab ini juz yang ketiga. Pada bagian akhir juz yang keempat, Syekh Abdul Somad Al-Falembani itu menjelaskan bagaimana pada saat akhir-akhir hayat kita ini, semua tampilan amal-amal terbaik, amal buruk kita itu akan ditunjukkan oleh Allah. Tapi saat itu lisan kita sudah tidak bisa bertutur kata. Ada dengan tampilan yang indah, ada dengan tampilan yang sederhana, ada juga dengan tampilan yang buruk, bahkan menimbulkan bau yang mengganggu makhluk begitu banyak. Semua ditampakkan oleh Allah. Tapi pada saat itu kita sudah tidak bisa untuk bertutur kata. Maka dalam Al-Quran, laqad kunta fi ghaflatin an hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ini ayatnya.
bahwa manusia itu kaget di akhir hayatnya Allah akan menunjukkan amal-amal terbaiknya. Sampai dikatakan laqad kunta fi ghaflatin an haza. Demi sungguh engkau sudah dilalaikan tentang perkara yang satu ini. Maksudnya apa? Amal ketaatan, ibadah dan kesolehan. Kita banyak lalai. Karena kita kadang-kadang beranggapan besok masih sempat, lusa masih sempat. Sementara umur kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya. Fakasyafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka kami bukakan kepada kalian, kata Allah, apa yang menjadi penutup pandangan mata kalian. Maka pada hari ini fakasyafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari ini kalian akan melihat dengan penglihatan yang jelas, dengan penglihatan yang terang. Allah nunjukkan amal-amal terbaik yang pernah kita perbuat. Tapi saat itu kita sudah tidak bisa bertutur kata. Dan lagi seyogianya bagi orang yang berkhalwat itu, jangan mengerjakan ibadat yang lain daripada zikrullah itu, melainkan sembahyang fardu yang 5 waktu dan segala sunat yang ratibah, maksudnya qabliyah ba'diyah, rawatib, dan segala sunat yang ratibah itu juga, dan 2 rakaat sembahyang sunat wudu juga. Dan kata Sayyidi Syekh Mustafa Al-Bakri rahimahullahu ta'ala, wa mimma yajibu 'alal murid rabata qalbahu li ustazi wa ma'nahu an yudawimal murid ala musyahadati surati syekh wa hadza aqidus syuruti 'indal qaumi wa huwa yurisu ma'rifatat taraqqa. Tadi baru kita jelaskan, orang di masa suluk, di masa khalwat, agar dia punya keterikatan dengan mursyidnya. Bahkan kalau bisa jangan dia berada jauh dari mursyidnya, dari murabbinya, dari pendidiknya. Artinya dan setengah daripada yang wajib atas murid yang salik itu mempertambatkan akan hatinya dengan gurunya. Dan maknanya bahwa senantiasa murid itu mengekalkan akan musyahadah surah syekhnya itu. Bila perlu dalam zikirnya, dalam wiridnya, selalu dia hadirkan bagaimana kondisi gurunya. Kenapa? Dengan demikian dia dapat menolak segala bentuk gangguan-gangguan yang datang ketika dia menghadirkan gambaran gurunya. Yakni senantiasa ia melihat dengan mata hatinya itu akan rupa syekhnya itu. Inilah muakkadah daripada syarat pada kaum ahlus sufi itu, dan yaitu mempusakakan makrifat pada makom yang tinggi. Dan kata Ustazul Azam Maulana Sayyid Abdullah Al-Idrus qaddasallahu sirrahu, alaika ya talibal khalwati bitaqlidil Ghazali fi jami'i muamalatika wa'tamada syaikhana fi qalbika hayyan aw mayitan allazi taghrabu fi i'tiqadihi wa hubbihi wa ta'zimihi wa hurmatihi wa tubazzil fi hubbihi irdaka wa malaka. Artinya, dan lazimkan atasmu hai orang yang menuntut berkhalwat dengan taklid akan Imam Ghazali. Jadi siapa yang nak berkhalwat, ikutilah apa yang sudah dijelaskan oleh Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala pada sekalian amal itu, dan berpegang olehmu akan syekh di dalam hatimu, sama ada ia hidup atau mati, yang gemar engkau pada i'tiqad akan dia dan kasih akan dia dan membesarkan akan dia dan menghormatkan akan dia, dan engkau berikan di dalam kasih akan dia akan kemuliaanmu dan hartamu. Dan lagi ia berkata, wal yakun fi khalwatihi mustahdira zikra rabbih mutakhayyala jisma nabiyhi
mutasawwira surat al-Ghazali wa surat syaihi fi lailihi wa naharihi. Artinya dan hendaklah ada di dalam khalwatnya itu menghadirkan akan zikir Tuhannya itu, dan diingatkan di dalam khayal, yakni di dalam hati akan jisim nabinya, dan diingatkan di dalam hati itu akan rupa Imamul Ghazali dan rupa syekhnya di dalam malamnya dan siangnya itu. Dan demikian lagi menyebutkan oleh Syekhuna Waliullah yang kamil mukammil Sayyidi Syekh Muhammad Samman akan kaifiat berkhalwat dan segala syaratnya dan segala adabnya itu di dalam kitabnya yang bernama Nafahatul Ilahiyah fi Suluki Tariqatil Muhammadiyah, dengan katanya, wa min jumlati ma yujahidu bihil murid nafsahu bil khalwatil mufidati allati istalaha alaiha ahlut tariqati wa ka'abadi ala tarahim wa qayyidi ala iltizami syurutiha kullu min ahli taufiq wa bihazihil halwati yasta'inul murid ala riyadati nafsihi fa in kana muridu taqaddama sirahu ala riyadati nafsihi la yakunu rajulan illa bin nadir. Artinya dan setengah daripada perhimpunan suatu yang memerangi dengan dia oleh murid akan nafsunya itu, yaitu dengan masuk di dalam khalwat yang memberi faedah akan dia, yang telah diistilahkan atasnya oleh ahlu tariqatus sufi, dan memberati ia akan murid itu atas melazimkan akan segala syaratnya itu akan tiap-tiap orang yang diberi Allah Ta'ala akan dia ahli bagi demikian itu. Dan daripada orang yang ahlu taufik dan dengan berkhalwat itu menolongi akan murid itu atas membaikkan akan dirinya itu, maka bahwa tiap-tiap murid yang terdahulu perjalanannya itu atas membaikkan akan dirinya itu, yaitu tiada jadi laki-laki yang kamil mukammil melainkan sedikit di dalamnya itu. Dan lagi menyebutkan Syekhuna Sayyidi Muhammad Samman akan syarat yang lazim dikerjakan orang yang berkehendak masuk ke dalam khalwat itu, dengan katanya, summa inna awwala ma yajibu ala dakhil fiha wujuban urfiyan la wujuban syar'iyan an yatasaddaqa binafilatin qabla dukhuliha wa yatatahharu saubahu wa musallahu wa yadkhulu baita khalwatihi. Artinya dan bahwasanya yang pertama yang wajib atas orang yang berkehendak masuk ke dalam khalwat itu akan wajib pada urfi jua, yakni pada istilah ahlu sufi, bukan wajib pada istilah ahlu syariat, bahwa memberi sedekah dengan sedekah yang sunnat dahulu daripada masuk ke dalam khalwat. Jadi siapa akan menempuh jalan khalwat sebelum berkhalwat, kalau dia mampu dianjurkan bersedekah. Dan lagi seyogianya ia bersuci daripada hadasnya yang besar dan hadasnya yang kecil, dan menyuci ia segala kainnya dan tempat sembahyangnya, dan masuk ia ke dalam rumah khalwatnya. Dan lagi menyebutkan Sayyiduna Sayyidi Muhammad Samman itu akan kaifiat khalwat itu dengan katanya, qila wa kaifiyatuhu an yakuna irtifa'uhu qadra qamatin wa tuluhu bihaisu yumkinuhu salatu fihi wa irduhu biqadri rijlatihi biqadri jalsatihi la yakunu munqabitun lil wudu' wal yakun babahu min jihatil qiblati qasiran dayiqan wal yakun fi makanin ba'idin anil aswad fi darin ma'murin bin nas wa in amkana an yabita indahu ahadun yakunu qariban min bainil khalwati kana ahsan, lakin bisyartin an la yaksura minal harakati wa yutashawwishu qalbuhu bihi wa la yaksirul harakata indahu wa yutashawwisu alaihi ahwaluhu. Artinya kata setengah ulama,
dan adalah kaifiat rumah khalwat. Jadi cara tempat khalwat itu kira-kira bagaimana kaifiatnya? Bahwa didatangkan itu sekedar berdiri dan panjangnya itu sekira-kira dapat ia sembahyang di dalamnya itu, dan lintangnya itu dengan sekedar duduknya di dalamnya itu, dan jangan ada di dalamnya lubang bagi masuk cahaya matahari ke dalamnya, dan hendaklah pintunya itu daripada pihak kiblat, padahal ia pendek lagi picik, dan adalah khalwat itu di dalam tempat yang jauh daripada suara manusia, dan adalah ia di dalam rumah yang dikediami oleh manusia. Dan jikalau dapat bahwa tidur bermalam padanya seorang yang ada ia dekat daripada rumah khalwat itu, niscaya ia terlebih baik, tetapi dengan syarat bahwa jangan ada membanyakkan daripada bergerak-gerak yang membimbangkan ia akan hatinya dengan dia, dan lagi dengan syarat bahwa tiada membanyakkan bergerak-gerak padanya itu pula, maka jadi was-was atasnya oleh kelakuannya itu. Kemudian maka berkata pula Syekh Muhammad Saman itu, katanya, summa ba'da taharati kama qaddamna yadkhulu baita khalwatihi wa yusalli fihi rak'ataini yaqra'u fihi ma ba'dal fatihati qaulahu ta'ala sunnatan man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila ila khasara haza iza lam yakun inda syaihi wa amma iza kana indahu wa dakhala syekh qablahul khalwat wa shalla fiha rak'ataini wa da'alahu fa huwa aula summa yadkhulu ba'da dukhuli syekh wa yusalli ba'da isti'zani syekh wa qira'atil fatihati ma'ahu in kana indahu illa wa illa fal yasta'zinhu biqalbihi wa yatawajjahu ilaihi bikulliyatihi wa yatawassalu bihi ila Allah bizzulli wal inkisar wal ibtiqar wat tazallul wa zalika ba'da taubatis sahihah min jami'iz dzunub kabiruha wa saghiruha. Jadi dari mana kalau ditanya dasar ini? Tempat khalwat itu usahakan kecil, seukuran kita bisa tegak, bisa melaksanakan sholat, tempat masuknya dari arah kiblat, dan jangan ada cahaya yang masuk. Itu dari pernah yang terjadi pada Rasulullah. Rasulullah itu berkhalwat Jabal Sur di Gua Hira. Itu lebar panjangnya tidak terlalu lebar, paling 3,5 kali 3 meter, di tempat yang sunyi di atas bukit. Tingginya pun cuma sekedar ukuran orang bisa ruku, 125 cm, semeter seperempat. Wahira dia, sehingga leluasa untuk duduk. Kenapa dia dianjurkan di tempat yang gelap? Diusahakan tidak ada cahaya. Sebab kalau ada cahaya yang masuk, akal dan pandangan matanya akan berinteraksi dengan sesuatu yang terlihat di dalam tempat itu, sehingga ini mengganggu konsentrasi tomaknina zikirnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di tempat yang gelap, jauh daripada kesunyian. Kita lihat apa keterangan Sayyidina Muhammad Saman tadi. Artinya maka kemudian daripada selesai suci seperti yang telah kami sebut dahulu itu, maka masuk ia ke dalam rumah khalwatnya itu. Jadi setelah berwudu, bersuci, baru masuk ke dalam tempat khalwatnya itu. Dan sunat ia sembahyang di dalamnya itu 2 rakaat, padahal membaca di dalamnya itu kemudian daripada Fatihah akan firman Allah Ta'ala, sunnatun man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila, hingga khasara. Artinya apabila tiada ia pada hadapan syekhnya, dan apabila
Adapun apabila ada ia pada hadapan syekhnya itu, dapat masuk syekhnya itu dahulu daripadanya ke dalam khalwat itu dan sembahyang ia 2 rakaat di dalamnya dan minta doa baginya, maka yaitu terlebih aula kalau dia dekat dengan mursyidnya. Kemudian maka ia masuk ke dalam khalwat itu, kemudian daripada masuk syekhnya itu dan sembahyang 2 rakaat, kemudian daripada meminta izin daripada syekhnya itu dan membaca ia akan Fatihah serta syekhnya itu. Jika tiada syekhnya itu pada hadapannya, ia kepada syekhnya itu dengan sekalian himmahnya itu dan meminta tolong sampaikan ia dengan syekhnya itu kepada Allah Ta'ala dengan zul dan inkisar, maksudnya dengan merasa merendah diri, menghinakan diri dan merasa harap, yakni dengan menghinakan dirinya dan merendahkan dirinya itu, dan ibtikar, yakni dengan sangat ia berkehendak kepada Allah Ta'ala itu, dan tazallul, yakni dengan menghinakan akan dirinya adalah yang demikian itu kemudian daripada taubat yang sahih. Nah, jadi nak khalwat itu taubat dulu syarat utamanya, dengan taubat yang benar daripada segala dosanya, sama ada dosa yang besar atau dosa yang kecil. Terlepas dosa besar atau dosa kecil, paling afdal dia laksanakan salat sunat taubat. Bahkan di antara para ahlu sufi belum menganggap cukup taubat itu kalau cuma sekedar beristighfar. Itu setelah sempurna syarat-syarat taubat, dengan penyesalan, meninggalkan dan tidak berazam, terlebih dalam hak terhadap sesama manusia, dia minta ikhlaskan, minta redha atau mengganti kalau itu berkaitan dengan anak Adam. Sama ada dosa yang zahir atau dosa yang batin. Dan lagi berkata pula Syekhuna Sayyidi Muhammad Samman itu dengan katanya, wa mimma yanbaghi lil mutahallis sabat inda muraqabatihi bi an yakuna suja'an muqaddiman hadirul qalbi inda sima'i zaqatin aw sayhatin aw ma yazharu lahu fi khalwatihi min barqin an aw wa anwarin wa mukasyafatin wa asrarin wa hawatifin wa awarifin wa ma'arifin fal yahzar minal iltifati wal wuqub ma'aha fa innahu hijabun. Ini tadi baru kita jelaskan. Fa bisababi zalika yunadi ya asiral mukasyafat wal karamat wal khatarat bal yakunu mimman dakhala billahi lillahi billahi la syai'a siwal maqsudil azam wa yanbaghi an ya'rifa qadra hazihi ni'mati haitsu qurbihi wa adnahu wa ja'alahu mimman istafahu wa safa wa lidukhulil khalwati hubbahu wa yaksura minal hamdi wa syukri lahu ta'ala ala ma aulahu. Artinya, dan setengah daripada yang seyogianya bagi masuk ke dalam khalwat itu tetap hati semata-mata kepada Allah Ta'ala pada ketika muraqabahnya itu, bahwa hendaklah ia berhati-hati, tiada takut akan suatu padahal ia hadir hati kepada Allah Ta'ala. Ketika mendengar ia akan suara yang bertampik seperti halilintar. Inilah kondisi-kondisi spiritual yang kadang-kadang terjadi pada orang-orang yang suluk di masa khalwat. Mungkin bisa jadi dalam zikirnya dia mendengar suara seperti petir, halilintar, tidak usah dihiraukan, atau suara berteriak yang amat keras, atau melihat barang yang zahir baginya di dalam khalwat daripada cahaya berkilat-kilat, atau daripada beberapa nur dan mukasyafat dan beberapa rahasia yang ajib-ajib dan hawatif, yakni suara-suara yang didengar berkata-kata yang tiada baginya rupa, bisikan-bisikan. Ini gangguan hijab kalau ini, jangan terkecoh. Dan awarib, yakni beberapa makrifat, yakni beberapa pengetahuan yang didapat di dalam khalwat itu,
maka hendaklah ditakuti daripada berpaling kepada sekalian yang demikian itu. Jadi hati-hati, jangan terlena. Kadang-kadang ada suara, ya fulan, kau sudah sampai, stoplah, tidak usah zikir lagi. Apa yang kau inginkan sesudah ini akan diijabah, padahal belum tentu. Bisa jadi itu jin yang datang, bisa jadi itu syaitan yang mengganggu. Jangan berhenti serta demikian itu, maka bahwasanya sekalian yang demikian itu yaitu hijab, yakni dinding antaranya dan antara Allah Ta'ala. Dan dengan sebab berpaling kepada yang demikian itu, diseru baginya dengan perkataan Sayyidi Ibn Ruslan di dalam hikamnya, ya asiral mukasyafat, yakni hai orang yang ditawan oleh mukasyafat, yakni hai orang yang ditawan oleh keramat, dan hai orang yang ditawan oleh segala khatarat, tetapi hendaklah engkau jadikan dirimu itu daripada orang yang masuk akan khalwat itu billah, yakni dengan pertolongan Allah, lillah, yakni karena Allah Ta'ala, fillah, yakni di dalam semata-mata ingat akan ma'rifat akan Allah Ta'ala, tiada karena sesuatu yang lain daripada Allah, yang yaitu sebesar-besar maksud yang di dalam khalwatnya itu. Dan siogianya, wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Masih di dalam pembahasan adab-adab atau kaifiat khalwat yang dijelaskan oleh Sayyidi Abdul Somad Al-Palembani dalam kitab ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi. وزدنا علما وفهما في الليل والنهار اللهم أورثنا علما ما لم نعلم نشكر لله اللهم إنا استودعناك ما قرأناه وما سمعناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه اللهم علمنا من لدنك بجاه من علمت من لدنك علما من أوليائك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي المختار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته